ओडिया सारस्वत जगतर उज्ज्वलतम भास्कर डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही 1909 मसीह ओडिशार मयूरभंज जिलार खिचिंग ग्राम जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता स्वर्गत सागर पाणिग्राही किचकेश्वरी मंदिरर पूजक भाव कार्य करुथिले। डॉक्टर पाणिग्राही एकाधार जड़े ऐतिहासिक गवेषक और समाज साहित्य और संस्कृति धर्मी प्रबंधर रचयिता। तांकर प्रकाशित पुस्तक इतिहास और किंवदंती 1964 मसीहा, प्रबंध मानस 1972 मसीहा, सारला साहित्य ऐतिहासिक चित्र 1976 मसीहा, मो समय ओडिशा 1983 मसीह प्रकाशित होता। यही किंवदंती पुरुषंकर मृत्यु 1987 मसीह घटीला। ओडिया साहित्य जगत को अवदान पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार और साहित्य और शिक्षा जगत को तांकर निरवच्छिन्न अवदान पाई भारत सरकार ठारू पद्मश्री सम्मान पाइबार सौभाग्य अर्जन करथिले डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित प्रबंध पुस्तक प्रबंध मानस, सही पुस्तकरू आज आमे गोटे प्रबंध शुणिबा। उक्त प्रबंधरे पलिप्रीति, देशात्मबोध और उदार मानविकता सरस गद्य शैली अभिव्यक्त। आसंतु आमे शुणिबा तांक रचित प्रबंध जन्मभूमि। काहाकु मोर जन्मभूमि बोली कहिबी? यही विशाल एशिया महादेश, विशाल भारतवर्ष, ओडिशा प्रदेश बा मोर जन्मभूमि पलिग्राम, एमानक मध्यरु केही काहारी ठारू विच्छिन्न होई नथिबारु व्यापक अर्थरे ए समस्त मोर जन्मभूमि हेले हें मातृगर्भरु पड़ी जेउठारे प्रथमे भूमि स्पर्श कली, जेउठारे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली, विषम विपाक बेले जे अंचल फूल पुष्प शाक तंडुल ढाली दे शिशु प्राण को परिपुष्ट कला, सेही पली ही मोर जन्मभूमि, सेही मोर माता धात्री और शिक्षयित्री। आयु सूर्य जेते बेसी गड़ी चली ता सहित मोर संबंध सेते बेसी घनिष्ठ हेबार कथा, किंतु ये संबंध दिनकु दिन क्षीण होई जेपरि लीन हेबाकु बसिछि। समय स्रोतरे निसहाय शुष्क तृण परि मु भासी चली। मोर जन्मभूमि को फेरी जावा पाई नैतिक साहस नाही। यह भितरे मोर पुनर्जन्म घटी जाइछि। आज मु तार रूप को जाति स्मर परि खाली स्मरण करे। राशि राशि शाल तरु मध्य तटी निवेष्टित भंज कीर्ति किरीटिने मोर जन्मभूमि मो आखि आगे भासी जाए, किंतु तार कोल को फेरी जावा पाई मोर साहस हुए नहीं। यह व्यक्तिगत समस्या नुहे, यह समग्र शिक्षित समाजर समस्या। धर्मांतर ग्रहण कला परे बहु धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति जेपरि धर्म पाखरे समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी सेमानक नाम, पदवी, भाषा, आहार, व्यवहार, वेशभूषा इत्यादि बदलाई दियंती और शेष बेलू जातीयता भूली जेपरि निज जन्मभूमि को सुधा अस्वीकार करती, ठीक सेहीपरि संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति प्रचलित शिक्षा पाखरे सेमानकर समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी शेष बेलू निजर जन्मभूमि को सुधा पासरी पकांती। शिक्षा समापन संगे संगे सेमानकर एक प्रकार पुनर्जन्म घटी थाए। पलिग्राम को फेरी जाई जीविकार्जन करने दूरे थाऊ, सेठारे किछि काल अवस्थान करने मध्य संभवपर हुए नहीं। एणु थरे थरे भावे ग्राम को जाई कौन करी। जदि ग्रामर उन्नतिकर कार्यपाई यथासाध्य अर्थदान ही मोर एकमात्र अवशेष कर्तव्य, ग्राम को न जाए मध्य ताहा करा जाई पारे। जन्मभूमि सहित मोर कि प्रकार संबंध अछि? बहु वाद विसंवाद सत्वे पलिग्रामर नरनारी मध्य जाति धर्म निर्विशेष गोटाए एक परिवार परंपरा गढ़ी उठी थाए। कई भाई, कई भौणी, कई कका, कई खुड़ी इत्यादि भाव में समस्त ग्रामवासी परस्पर मध्य परिचित होता। मो जन्मभूमि सहित ये मधुर संबंध मोर आउ नाही। ग्रामटी जागर भाई भौणी कका खुड़ी मामू माई मौसा मौसी इत्यादि सबू पर हो गले। चेष्टा कले मध्य ये मधुर संबंध आउ फेरी पाइबा संभव नुहे। ग्राम मुंडरे
ସାର ମାଉସୀ ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାଟାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ଆଗେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରୁଥିଲା, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା? ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ କହେ, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ? ଗ୍ରାମର ମଝିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର। ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଅବିବାହିତ ରହି ସେ ତାର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରଟିକୁ ଦୁର୍ଗ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଆସିଛି। ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ବହୁ ମାନ ସହିତ ସେ ମୋତେ ତାର କୁଟୀରରେ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ଫେରି ପାଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଉଲଗ୍ନ କୃଶୋଦର ଲମ୍ବୋଦର ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଦେଖାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫ ଚାହିଁ ରହିଲା ପରି ସେମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଂଗ୍ରେସୀ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ, କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ଯଦି କେହି ଏହି ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲି ପ୍ରଭୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଲାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇଆସେ ଓ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପାଇ ବାରିପାରେ ପଲିଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଥାଏ। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟଯୂଥର ପରିମଳରେ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମହାସମାରୋହରେ ରଜପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ। କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନର ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ ଓ ହେମନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରାମର ଏହି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ, କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ସେ ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ସହି ଯଦି ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ତାହେଲେ ଏପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟ 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବା ସମାଜର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ଯିଏ ଯେତେ ବେଶୀ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରେ, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ, ସେତେ ବେଶୀ ଆଦର ଓ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବହୁ ପଲିଜନନୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲିଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଦ୍ଧା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇନଥିଲା। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହର ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଶେଷବେଳକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀକୃତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇ ମଥୁରାଠାରୁ ଦ୍ୱାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଅପରିସୀମ ବିଭବ, ଅଭକଂସ ପ୍ରସାଦ, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଓ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଅଧିକାର ହୋଇ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରଙ୍କସ ପ୍ରସାଦ ଅତଳ ଜଳଧି ତଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନବସଂସାର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଏକାକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜ୍ୟହୀନ, ଗୃହହୀନ, ଧନହୀନ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ଶେଷବେଳକୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ଲତିକା ଦୋଳାର ଅବଶ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବରେ ଅଭିଶାପରେ ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହ ସରଟିଏ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ଯେଉଁ ପାଦ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜଭୋଗରେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ ଯେ ତାହା ହିରଣ୍ୟକର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେବ, ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା ବା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ପୁରାତନୀ ଗାଥାରେ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର ବିସ୍ତୃତି ଭେଦ କରି ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନବରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ରଙ୍କସ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଗୋପ, ବୃନ୍ଦାବନ, ଯମୁନା, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ବହି ଚାଲିଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କାଦମ୍ବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୂର ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ କେତେ ମନ ଅହେତୁକ ଅନାହୁତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମର ଗାଥାକୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆହୋଇଛି। ଏଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା। ତଥାପି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରଧିକୁ ପଲିଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତା ଏଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ, ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ, ସେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ। ଓ ଯିଏ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ, ସେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହୋଇନପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିବିଡ଼ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର କେତେକ କାଳଜୟୀ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏହା ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କବି, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।